میں بات کر سکتا ہے وہ تو کریں گے جو یہاں پہ ہے پاک گیٹ میں. مگر ہم جب ڈائریکٹ کسٹمر سے ہم سیلر جب رابطہ کرے گا تو وہ کیسے کرے گا؟ اس کے لیے دیکھیں جیسے ابھی ہم انٹرنیشنل لیول پروگرامز میں بھی جاتے ہیں تو ہمارے وزیر اعظم ہوتے ہیں, صدور ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ ایک ٹرانسلیٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کیا ٹرانسلیٹر کچھ اپنی طرف سے ایڈ کرتا ہے چیزیں؟ جو وہ کہتا ہے اسی کو ہی ایز اٹ از کنوے کرتا ہے. ابھی میں نے آپ سے یہی بتایا تھا ایک سلائیڈ میں کہ پاکستان گیٹ آپ کو یہ فیسلٹی دے گا کہ آپ کے کسٹمرز کے ساتھ لنک ہونے کے لیے بہت ساری لینگویجز ہیں انٹرنیشنلی اور ریجنلی بھی, پاکستان لیول پہ بھی جو ہماری لوکل لینگویجز ہیں ان میں ٹرانسلیٹرز موجود ہوں گے. آپ ایک دفعہ اپنی رجسٹریشن کرائیں گی, آپ بتائیں گی کہ میں جو ہے صرف بلتی میں بات کر سکتی ہوں, تو آپ کے لیے ایک بلتی بندہ وہاں پہ ہوگا ٹرانسلیٹر, جو آپ پاکستان گیٹ کا مقصد آپ کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے, مشکل پیدا کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے. آپ کے لیے ایک ٹرانسلیٹر ہوگا جو آپ کی بات کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کے کسٹمر تک یا آپ کے بائر تک یا آپ کے بزنس پارٹنر تک کنوے کرے گا ایز اٹ از جیسا آپ چاہیں گے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں یا اگر آپ انٹرنیٹ کا استعمال نہیں جانتے تو کوئی مسئلہ نہیں آئے گا. مینیجر کا کام یہی ہے کہ وہ چیزیں مینیج کرے. مثلا کسی کے پاس فیسلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور جو خود تھی فیسلٹی اویل کرنا چاہے اس کے لیے تو ڈور اوپن ہے. اسی لیے تو کہا کہ آپ کو ڈائریکٹ اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ اپنے کسٹمر سے خود لنک ہو جائیں. بالکل پاکستان گیٹ کی یہ کمپلشن نہیں ہے کہ بھائی ہمیں بیچ میں ہی رکھو اور تم لوگوں نے ڈائریکٹ بات نہیں کرنی ہے, ایسی بات نہیں ہے. آپ ان کی ہیلپ لینا چاہیں وہ ایز اے ہیلپر آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے, اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے خود ڈائریکٹ بات کرنی, میں اپنے بائر سے خود ملنا چاہتی ہوں, خود بات کرنا چاہتی ہوں, تو آپ کو ویلکم کیا جائے گا, کوئی ایشو نہیں ہوگا. جی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میتا قول صدق رجو قادرین دیگه که اسمی چنین چی نگه دلن حفظی طرفی چنین چی بینس باجو نگه دیگه چنین لوس باجو و من نگه لچه پتا میت باجو نگه سی کاربار چی بینیت بچی بس بین سو ندال پتا ماسو جو دوست اپ نگه شروع پتا سونسو جو دین کاربار پچی بس بین سیل پچی بس بین کی شاپ زنچی نگه نانو دوکسنا جو آگه نگه سی سیل بین ماجو نگه نانو عرب بس دوکسنا پورا دنیای تون ماجو بهر ملو گامینو نگه پرودکت کنتن ماجو نگه گاه کن مسئله مجو نگه دکان بند کبی میون ماجو آگه کور نگه گاه سونه پتا میت کو ایک نگه دکان چلای بند ماجو نگه لچنگ پتا میت پن پشو دی باری دین دیکا تلن حفظی شکرگزاریت نگه سی ایک تو هومن تی وی والوں شکرگزاریت نگه دی سامان گاما نگه دی گاما آگه پرودکت گاما سیل بنیو جو کونسو بهر ملکو گامینو امریکا زرن چینگ تال میتا پکوانه جکست پشو امریکا یورپ نسه دبی زرن چو دگ دنیای نگه سیلون ماجو نگه دیکا نانو دکسه چونچه لازبه خواتین گاما آشو گاما جوتی یوتی تا سوس اگر تین نگی آشو نگون یتا سا چونچه مقصومی تا دی کاربار کن یتا سا آگه بیون یتا گاه ترقی که آگه بیونا پورا دنیای یتا سلام یوت جو یتا شخصی تی بھری جگہ یوتی یتا شخصی یتا گاه لین کاربار برنا یتا دسون غتی آشو زودی کتون سنگیمی کتون سجون غتا شارگون درون سالا نخواه بیو خمت کامرین بهر بیو منجو آگه شخص جو یتا سان دسه دی نگی کاربار پر لے ہی دی ٹیلنٹ حفظی شکرگزاریت کوئی نگه دی بس هومن تی وی والوں شکرگزاریت جو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم جو نین می تاخو حلیمه سلطانه زرد جو ناستون یشی کنا نانو اوا کام بنت پجو دی هم اوا بانیان تاغت پجو نالا گورزارا موا لنده نگا سی بانیان کس تاغر نگا سی تو بند هبن خورد با دوست سخمزات آنگل شکر جو نالا دیکا امی باجی شفقه باجی کبرا باجی نالا دونی کا ایشان شکر گزار بجو خرچال نالا دیکا کونگ سی من ده بیانا مینی نالا چیگان زرجو کتان دکا چاس اوپن کتان دکا اشی پونیتا سی بیغرات زرجو چاس اون دی مانگای دورانی نگتا سندانو پیار گوسپین جو پروفرون لفتار گوسپین جو پروفرونی پارایی لفتار گوسپین اشی پوچه کگرامت پینجو نگتان گاما ساللاز بیار گوسپین دوست امی باجی شفقه باجی کبرا باجی نگاه دونی که ایشان شکر گزار بجو نگاه سنچه کاربار پکونگ دو وقتان نگاه پیندی کردو نگاه گلگیت کردو نگاه لا دیگه اما کونگ بیس خدا کونگ چرم بسو نگاه کونگ که شکر گزار اکیاریس پیکس نگاه شکر گزار بجو نگاه لا دیو نگاه لا گا نگاه تا نگاه کاربار کن دوست پتا سوس جو نگاه ایشان کونگ امی که شکر گزار بجو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام کبرا بطول ہے اور
मैं टैलेंट हब GB खातून एजुकेशन विंग की प्रेसिडेंट हूँ और बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ एजुकेशन विंग टैलेंट हब GB मैं आज की इस इवेंट के लिए ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था सीमलेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने पाकिस्तान गेट के नाम से AKRSP हॉल में, इसके लिए मैं सीमलेस सॉल्यूशंस का शुक्रिया अदा करती हूँ, AKRSP का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमेशा से बल्तिस्तान में तरक्की के लिए राहें खोलने में हमेशा उन्होंने मुआवनत की है और ख़ास तौर पर जो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके लिए AKRSP ने उनको तरक्की देने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। आज का ये इवेंट भी AKRSP ने सपोर्ट किया पाकिस्तान गेट के साथ मिलके। सीमलेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का एक प्रोजेक्ट है पाकिस्तान गेट। बेसिकली ये एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर जो SMEs हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं, एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके लिए ई-शॉप्स की ओपनिंग। तो आज का ये एक सेशन, एक ओरिएंटेशन सेशन था जिसमें जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बताया गया है, क्योंकि हमारे मुल्क में आप देखें पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी रूरल एरियाज़ में रहती है और यहाँ पर इतने बाहुनर बासलाहियत लोग रहते हैं जो बहुत सारे अच्छे काम करते हैं और उनके हुनर को एक मिडल मैन परचेज़ करता है और थर्ड फोर्थ पार्टी तक प्रॉफिट्स के साथ बिकता जाता है वो, लेकिन जो असल जो काम करने वाला बंदा है उसको उसकी मेहनत का हक़ नहीं मिलता। तो सीमलेस सॉल्यूशंस पाकिस्तान गेट का एम ही यही है कि मिडल मैन को, थर्ड पार्टी को बीच में से निकाल दिया जाए और जो प्रोडक्ट की या सर्विसेज की एक्चुअल प्राइस है, जो उसकी वर्थ है, वो उसके असल जो हकदार है उस बंदे तक पहुँचे। क्योंकि हमारे मुल्क में इसी तरह का ही सिस्टम है कि एक बंदे जो हुनरमंद अफराद है उससे कोई दूसरा ख़रीदता है, हुनरमंद अफराद को इतना फ़ायदा नहीं होता। लिहाजा पाकिस्तान गेट के थ्रू आज इस सेशन का इनेकाद किया गया। टैलेंट हब GB गुल खातून के एजुकेशन विंग ने पाकिस्तान गेट के साथ इस इवेंट को यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया एंटरप्रेन्योर्स के लिए और उनको बताया गया कि किस तरह से वो अपनी ई-शॉप खोल सकते हैं। ई-मार्केटिंग में एंटर होना उनके लिए आज इस दौर में कितना ज़रूरी है और इस डिजिटल वर्ल्ड में जहाँ पे आपको कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती, क्योंकि आपने देखा कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं आज हमारे पास जहाँ पर ई-शॉप्स खोली जाती हैं और वहाँ पर उनको मैनेज एंड मेंटेन किया जाता है, लेकिन उसमें एक बड़ा कैपिटल दरकार होता है, एक सरमाया दरकार होता है जो एक आम आदमी के लिए, एक छोटे एंटरप्रेन्योर के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो इतना सरमाया लगा के अपनी शॉप चलाए। तो उसको इनिशिएट करने के लिए उसमें वो हिम्मत ही नहीं आती। शुक्रगुजार हूँ मैं सीमलेस सॉल्यूशंस पाकिस्तान गेट की कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी और हमारे साथ ये एक उन्होंने अहद किया कि जो बल्तिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स हैं जितने भी, वो टैलेंट हब GB गुल खातून की तरफ से जितने भी एंटरप्रेन्योर 1 साल तक के लिए आएंगे उनकी रजिस्ट्रेशन फ्री होगी। न सिर्फ रजिस्ट्रेशन बल्कि इन्होंने हमसे ये वादा भी किया कि उसको 1 साल तक के लिए मैनेज मेंटेन करने का भी फ्री होगा। इसके अलावा उनके जो फ़ोटो शूट होंगे, उनकी प्रोडक्ट्स के, उनके सर्विसेज के, उनकी वीडियो मेकिंग के, कंटेंट राइटिंग की, ये सारी फैसिलिटीज़ भी पाकिस्तान गेट की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जो उन्होंने B2B और B2B2E अपॉर्चुनिटी दी कि बिज़नेस टू बिज़नेस टू एवरीवन। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमें लगा और हमें ये एहसास हुआ कि इस दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए बिज़नेस से हट के काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान गेट का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बल्तिस्तान भर से कोई नंबर फिक्स नहीं किया कि इतनी तादाद में लोग आएँ, इतनी तादाद में ख़वातीन हो, मर्द हों, बल्कि वेलकम किया है कि आप 1 साल तक के लिए जितने भी एंटरप्रेन्योर्स को रजिस्टर करेंगे उनकी ई-शॉप, उनके जो ई-मैनेजर्स हैं, ई-मार्केटिंग है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो थैंक यू सो मच सीमलेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, थैंक यू सो मच पाकिस्तान गेट and thank you so much AKRSP for being with us every time। हमें जब भी ज़रूरत पड़ी AKRSP ने हमारे सर पे हमेशा हाथ रखा, बढ़ के हमारे कदम से कदम मिला के हमारा साथ दिया। बल्तिस्तान की तरक्की में एक बहुत बड़ा हाथ AKRSP का है और इसका भी सेहरा जो है यहाँ पे सदाकत साहब है जो हमेशा बढ़ चढ़ के ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं जो इलाके की फलाह बहबूद के लिए होती हैं। तो आप सबका और जो यहाँ पर मौजूद हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने इसको दिलचस्पी से सुना और इसको समझा और इसमें इंटरेस्ट शो किया, उन सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।